ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे Yoga could not have taken birth anywhere else other than in Bharatavarsha or India. This land to the east of river Sindhu, south of the Himalayas and the north of the Indian Ocean, hemmed in by the Bay of Bengal and the Arabian Sea, was the ground for one of the greatest experiments on earth. Here, generation after generation of sages were crazed with the singular passion of enlightenment. An entire society considered it their good fortune to care and feed the sages who were absorbed in their divine pursuit. In their spiritual intoxication, they shouted from hilltops, ॐ शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेदामानि दिव्यानि तस्थो. They were crazed with the realization of the true nature of self. They said, whatever your status in life may be, realize that you are children of immortal bliss. They were drunk on Atmananda or the bliss of consciousness. They were seized with the passion of making all humanity see what they had seen, feel what they had felt, realize what they have realized. They explored every path, the path of wisdom and called it Jnana Yoga, the path of devotion and love and called it Bhakti Yoga, the path of detached action and called it Karma Yoga, the path of meditation and called it Raja Yoga. The most revolutionary of them all was Hatha Yoga, or the path of the human body for enlightened bliss. Elsewhere in the world, humanity was still in its infancy, fighting their tribal wars and considering human body to be an enemy of anything spiritual or divine. Millennia later, so many of the world cultures have still not evolved to recognize the divinity of the human body. Can you even comprehend how revolutionary we were when we in India said we will use the human body itself as a vehicle for transcendence? There is no nation like ours, no people like us. We were radical, we were scientific, we were courageous explorers. The world sees today yoga as a method for health, for beauty, for body shaping and vitality. This is a very immature, childish, undeveloped understanding of Hatha Yoga. Do you know that you actually do not need to practice a series of asanas to arrive at health? Being established in one asana completely can lead you to total health and awaken you to a glorious spiritual dimension in consciousness. Such is the power of yoga. If you practiced from the level of ordinary, waking, chattering mind, you could take years and still not perfect even one asana, be it Siddhasana or Padmasana or Shavasana. Know that a perfect asana only emerges when you have silenced the obsessions and cravings of the mind. That is Patanjali's Chitta Vritti Nirodha. Once the mind is silent and all the 10 pranas in the body achieve samatulyam or balance,
The body then moves into perfect yogic position without effort. As your consciousness moves into a state of oneness or samadhi, your body simply remains in the asana effortlessly. Have you ever seen Gomateshwara standing in Shravana Bellagola? It is the ultimate yogic posture, the simple act of standing. He is not practicing an asana there. He is in a state of total oneness, and this asana is reflecting it. If you want a glimpse of the mysterious connection between the human body and consciousness, begin with simply standing with your legs ever so slightly apart and your arms relaxing to the side, a little away from your body and head looking straight. Try to bring equal weight on all the 6 points of your feet, under your big toes and the small toes of both your feet, and on the center of your heels. Every time a vritti carries you away, every time you move away into the past or the future, your balance tilts to one side or the other, or to the front or the back. Try it out. Even standing in perfect poise and stillness can be an asana you could perfect only with a beautiful state of consciousness. 21st June is the World Yoga Day. Let it act as a reminder to all of us to transform our relationship with our bodies. Not to use our body as a slave for survival and pleasure, but to use it to awaken to immortal bliss, to awaken to our true nature. ఈ భరతభూమిలో తప్పితే మరెక్కడా యోగా పుట్టి ఉండలేదు. యోగా ఇక్కడ జరిగిన ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం. ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వముతో పర్వత శిఖరాలుపై నుండి తరతరాలుగా ఋషులు, మునులు ముక్తి పొందాలనే ఒకే ఒక తపనతో తపస్సులు చేశారు. జీవితంలో నీవు ఏ స్థితిగతులలో ఉన్నా అమందానంద స్థితికి నీవు బిడ్డవని తెలుసుకోమని ఘోషించారు. తమకు తెలిసిన ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి చేర్చాలని తపించారు. ఆ తపనలో ప్రతి మార్గాన్ని వారు అన్వేషించారు. జ్ఞాన మార్గాన్ని జ్ఞానయోగమని, భగవంతునిపై ప్రేమ మార్గాన్ని భక్తియోగమని, మోహరహిత కార్యమార్గాన్ని కర్మయోగమని, ధ్యాన మార్గాన్ని రాజయోగమని అన్నారు. కాని వీటన్నిటిలోనూ విప్లవాత్మకమైనది హఠయోగం. మిగతా ప్రపంచమంతా ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా శరీరాన్ని, శరీరం యొక్క కోరికలను ఆధ్యాత్మికతకు, దైవత్వానికి శత్రువులుగా భావిస్తోంది. కాని భారతీయులమైన మనం మానవ శరీరాన్ని ముక్తికి ఒక మార్గమని కనుగొనడం ఎంత విప్లవాత్మకమో కదా. మనలాంటి దేశం మరొకటి లేదు. మన భారతీయులులాగా మరొకరు లేరు. మనం శాస్త్రజ్ఞులం, మనం అన్వేషకులం. ఈరోజు ప్రపంచం యోగాని అందానికి, ఆరోగ్యానికి, శరీర ఆకృతికి, ఉత్తేజానికి ఒక మార్గంగా అనుసరిస్తున్నారు. ఇది హఠయోగం పట్ల పరిపక్వత లేని అవగాహన. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందడానికి ఎన్నో ఆసనాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇది మీకు తెలుసా? ఒక ఆసనములో మీరు సంపూర్ణంగా స్థిరమైనప్పుడు అది మీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని, చైతన్యంలో అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికతను మేల్కొల్పుతుంది. అంత శక్తివంతమైనది యోగా. గందరగోళం నిండిన మనసుతో మీరు ఆసనాలు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఒక్క ఆసనం కూడా సరిగ్గా చేయలేరు. అది సిద్ధాసనమైన, పద్మాసనమైన లేదా శవాసనమైన. దీనినే పతాంజలి చిత్తవృత్తి నిరోధం అని అంటారు. అంటే కేవలం మనసులోని ఆరాటాలు, విపరీత కోరికలు సద్దుమణిగినప్పుడు మాత్రమే సరియైన ఆసనం పుడుతుంది. మనసు నిశ్శబ్దమై శరీరంలోని ప్రతి ప్రాణము సమతుల్యమైనప్పుడు మీ దేహం ఒక పర్ఫెక్ట్ యోగముద్రలోకి వెళుతుంది. మీ చైతన్యం సమాధి లేదా ఏకత్వ స్థితిలోకి చేరుకున్నప్పుడు మీ శరీరం అప్రయత్నంగానే ఆసనంలో నిలుస్తుంది. మీరెప్పుడైనా శ్రావణ బెళగొళలో నిలుచుకొని ఉన్న గోమతేశ్వరుని విగ్రహాన్ని చూశారా?
అది నిలుచుకోవడం అనే పర్ఫెక్ట్ యోగముద్రకు చిహ్నం. అక్కడ గోమటేశ్వరుడు ఆసనాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం లేదు. గోమటేశ్వరుడి పూర్తి ఏకత్వ స్థితికి ఆ ఆసనం ప్రతిబింబము. మీకు మానవ శరీరానికి చైతన్యానికి మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ తెలియాలంటే మీ 2 పాదాలు కొంచెం వేరుగా చేసి, మీ 2 చేతులు మీ శరీరం పక్కన కొంచెం దూరంగా రిలాక్స్ చేసి, తల నిటారుగా ఉంచి గోమటేశ్వరునిలాగా నిల్చుకోండి. మీ 2 బొటనవేళ్ల కింద, మీ 2 పాదాల చిన్నవేళ్ల కింద, మీ మడమలపై మీ బరువును సమానంగా మోపండి. మీరే చూస్తారు, ప్రతిసారి మీ మనసు చలించినప్పుడు, గతంలోకి భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళినప్పుడు శరీరం యొక్క బరువు ముందుకి వెనక్కి కదిలి బ్యాలెన్స్ తప్పుతారు. ప్రయత్నించి చూడండి. స్థిరంగా సరియైన విధంగా నిల్చుకోవడం అనే ఆసనం కూడా కేవలం మీరు మనోహరమైన చైతన్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. జూన్ నెల 21వ తేదీ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం. ఈ దినం మన శరీరంతో మనకున్న బాంధవ్యాన్ని పరివర్తింపచేసే దినం కావాలి. శరీరాన్ని కేవలం సుఖాలకు, బ్రతుకు తెరువుకు బానిసగా వాడకుండా మన నిజతత్వమైన పరమానంద స్థితికి మేల్కొల్పడానికి ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు మీలోని ప్రాణాలను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక ధ్యానాసనం చేస్తాము. ఈ ధ్యానాసనంలో మీ చైతన్యానికి, మీ శరీరానికి మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ మీరు చూస్తారు. నెమ్మదిగా లేచి నిటారుగా నిలుచుకోండి. మీ 2 పాదాల వేళ్ళు నేరుగా ఉండాలి. మీ 2 చేతులు మీ శరీరానికి తగలకూడదు. మీ తలను నేరుగా ఉంచండి. మీ కన్నులు నేరుగా చూడాలి. మీ బరువంతా మీ పాదాల బొటన వేళ్ళు, చిటికెన వేళ్ళు మడిమలపైన సమంగా ఉంచాలి. మీ శ్వాసను నెమ్మదిగా తీసుకోండి. ఇంకా నెమ్మదిగా వదలండి. కదలకుండా విగ్రహంలాగా నిలుచుకోండి. మీ మనసు డిస్ట్రాక్ట్ అయిన ప్రతిసారి మీ శరీరం బరువు కాలి ముందు భాగంపై కానీ వెనుక భాగంపై పడి కానీ బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది. ఆ సమయంలో ఎరుకతో మళ్ళీ మీ గమనం శ్వాసపై నిలపండి. నెమ్మదిగా కూర్చొని కన్నులు మూసుకొని మీ ఆగ్నేయ చక్రంపై మనసు ఉంచండి.
కన్నులు తెరవండి. మీ చైతన్యానికి మీ శరీరానికి మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధం తెలుస్తుందా? బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్ శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, మనసుకు నెమ్మదినిస్తుంది, హృదయానికి ప్రేమనిస్తుంది, బుద్ధిని సానపెడుతుంది. మీ శ్వాసక్రియల ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి మిమ్మల్ని హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది. నూతన ఉత్తేజానికి, ఆరోగ్యానికి, భగవంతుని మార్గదర్శనానికి, మనశ్శాంతికి, ఏకాగ్రతకు మీరు తప్పక చేరాల్సిన చోటు బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్. ఏకం ఉపాఖ్యానాల అనుభవ భాగంలో పరివర్తన అనుభవాలు, దైవానుభవాలు, అద్భుతాలు కలిగిన వారి నిజ జీవిత కథలను మీకు అందిస్తున్నాము. ఏకం ఐశ్వర్య ఉత్సవంలో పాల్గొన్న ఓ జిజ్ఞాసి యొక్క నిజ జీవిత కథ ఇది. జిజ్ఞాసులు ఈ జన్మలో లేదా గత జన్మలలో వారు చేర్చుకున్న ప్రతికూల ధోరణుల నుండి విముక్తి పొంది నిజ జీవితంలో ఎన్నో రకాల ఐశ్వర్యాలను పొందుతారు. వారు కూడా దైనందిన జీవితంలో మనలాంటి వారే. శ్రద్ధతో వినండి. నమస్తే, నా పేరు గౌతమ్. నేను కేరళ నుండి వచ్చాను. నా అనుభవాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. 2015లో నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు నా జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉండేది. కానీ 2016లో జరిగిన ఒక ఘటన నన్ను ఆందోళనకు, రుగ్మతకు గురి చేసి చాలా బాధను కలిగించింది. నేను 4 సంవత్సరాల పాటు అదే దుఃఖంలో ఉన్నాను. 2017లో నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నానని తేలింది. ఆనందం అంటే ఏమిటో నేను పూర్తిగా మర్చిపోయాను. ఆ 4 సంవత్సరాలు చాలా బాధను అనుభవించాను. నేను ఆ సమయంలో 4 వైద్యులను సంప్రదించాను. వైద్యులెవరూ నాకు సహాయం చేయలేకపోయారు. ఎందుకో నాకు తెలియదు, అది నా బ్యాడ్ లక్. రోజుకి 11 మాత్రలు తీసుకోవడం వలన భావరహితం చేసింది. నేను ఏమీ అనుభూతి చెందలేకపోయేవాడిని. ఆనందం లేదు, బాధ లేదు. ఆ విషయాన్ని మాటల్లో ఎలా వ్యక్తపరచాలో నాకు తెలియట్లేదు. మెడిసిన్ వేసుకోవడం వలన కొంత హెల్ప్ అయింది, కానీ నేను దుఃఖపడలేదని చెప్పను. అయితే దానివల్ల బాగా లావెక్కిపోయాను. ఇది నన్ను మరింత అనారోగ్యానికి గురి చేసింది. ఈ 4 సంవత్సరాల దుఃఖం తర్వాత నేను ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాను. నేను ఒక బాంధవ్యంలో ఉన్నాను. అది విడిపోయిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డాను. నా హృదయం విరిగిపోయింది. ఆ బాధను తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాను. ఒకేసారి 30 మాత్రలు తీసుకున్నాను. కానీ నాలో ఏదో ఒక శక్తి చెప్పింది, ఇది చనిపోయే సమయం కాదు, నువ్వు జీవించాలి. వెంటనే నేను మా అమ్మను పిలిచి ఆమెకి చెప్పాను. ఆ తర్వాత నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళారు. నేను ఇప్పుడు బాగున్నాను. ఇది 1 సంవత్సరం క్రితం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను ఏకంకి సహాయం కోసం వచ్చాను. నేను ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. చాలా నెగిటివ్ ఆలోచనలతో ఉండలేక వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాను. కానీ నాలో ఏదో ఒక శక్తి ఉండమని చెప్పింది. మా అమ్మ ప్రోద్బలంతో ఉండిపోయాను. ఈ 4 సంవత్సరాలలో మొదటి ప్రక్రియ నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. చాలా సంవత్సరాలుగా మరిచిపోయిన ఆనందం యొక్క అనుభూతిని నేను అనుభవించాను. ఆ సమయంలో నన్ను చూసి మా అమ్మ హాయిగా నవ్వటం చూశాను. నిజంగా నాకు మాటలు రాలేదు. ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మా అమ్మ నవ్వడం చూసి ఇప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 4 సంవత్సరాలలో ఏ వైద్యుడు నయం చేయలేనిది నన్ను కేవలం 4 రోజుల్లోనే ఏకం నయం చేసింది. నిజంగా ఇది నాకు మహా అద్భుతం. నేను నా జీవితంలో నా ధ్యేయాన్ని కనుగొన్నాను. డిప్రెషన్తో, ఆందోళనతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ స్థితిలో ఎలా ఉంటుందో, దాని నుండి బయటపడితే ఎలా ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు. మన దేశంలో తయారు చేసిన పోషక సంపన్న ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులు
ఏకం ఆయుర్. మేము మా ఉత్పత్తుల ద్వారా మీ శరీరానికి కావలసిన ఖనిజ లవణాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతాం. ఏకం ఆయుర్ ఉత్పత్తులు మీ శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు సహాయపడతాయి. ప్రతి ప్యాక్లో ఆరోగ్యం, తేజస్సు, సౌందర్యం కోసం ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాల నుండి సేకరించిన నివారణోపాయాలు జత చేయబడ్డాయి.